समय पहुंचे आपण विरुद्ध अभियोग अच्छी अभियोग मो विरुद्ध कौन कहते आप निज कार्य मेडिसिन स्टोर कर गाँव मेडिसिन स्टोर नहीं लोक मैंने मेडिसिन आने सहर को सुविधा मु निज कार्य मेडिसिन रखी रोगी सेवा कर यस सर ओके मुझे अपना मेडिसिन स्टोर सर्च करता है नो प्रॉब्लम आसतु मो स्टोर सर्च करो डॉक्टर प्रीतम को अरेस्ट करी ओके यू मे गो मिलोड मो परवर्ती साक्षी डॉक्टर सवा रायगुरु को मो काठगड़ा को रखियो पय अनुमति चाहूची डॉक्टर सवा रायगुरु हाजिर हो डॉक्टर सवा रायगुरु हाजिर हो डॉक्टर सवा रायगुरु अच्छा मैडम अवश्य सब व्यवस्था करिए यस रिपोर्ट कोर्ट में दाखल कर सारिछि आई नो दैट तथापि पोस्टमार्टम रिपोर्टटा कोन अछि मंत्री के कहिबे अस्य तंटिरे कोनसी प्रेक्टिस सरंजाम जस्ट लाइक ए सलाइन पाइप किंबा सेबड़ के जिनिस द्वारा कटुछि निमोण करे मृत व्यक्ति को दाखल लागता ब्लड सैंपल को टेस्ट को जणा पड़छि ताहा डॉक्टर प्रीतम को तमे मधुर भाବରେ କହିବେ डॉक्टर प्रीतम हियर एंड मोर ओके आपण नमस्कार That's all, Baba. Mr. Freedom, this is all about you. How did you happen to Paivan Oji? परिवार अच्छी धर्मपथ Yes, proceed. ଏତିକି କହିବି ମିଛ ପାଖରେ ସତତା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି ହାରିଯାଇଛି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି 17 ଟଙ୍କାରେ ମିଛର ସତରେ ପ୍ରଫେସର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ମୋର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କଳଙ୍କିରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି ତ ସାହେବ ମୁଁ ଯେ ଜଣେ ଖନି ମର୍ଡରର ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଯେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ନୁହଁ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ଜଜ୍ ସାହେବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ମୁଁ ମଥାପତି ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସେଇ ବିଚାରକୁ ଯୋଉ ବିଚାର ସବୁ ବିଚାରକଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାର କରନ୍ତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଚାରକୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସବୁ ବିଚାର ବାର ନଦୀ ନେଇ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର Order.
समस्त वादी प्रतिवादी वकीलों जवाब सुवाल आउ समस्त साक्षी प्रमाण को भित्ति करी मान्यवर अदालत यही सिद्धांत उपनीत हेले जे डॉक्टर फ्रीडम सानी प्रकृत कंपाउंडर हत्याकारी तेणु भारतीय फिंगर कोड दफा 302 अनुजाई आजीवन कारादंड दंडित करागला कोर्ट इज adjourned for today. मेडिसिन स्टोर गोटे बाक्स भितर आपको मेडिसिन स्टोर चाबी चाबी पकड़ कौन आवश्यक नाला कहीं मेडिसिन स्टोर मो क्वार्टर भीतर थिला आप कहतु सेठी कंपाउंडर डेड बॉडी आसला केमती से विषय मुझे कहीपरि आज्ञा ता माने आपण क्वार्टर रे आपण व्यतीत कौन कहीं बाहर लोक रुहती नो सर मो मो स्त्री और मो पुली को आपण कहतु सेठी कंपाउंडर डेड बॉडी आसला केमती कौन कहीं बाहर लोक आने रखी दे गले 100% व्हाट है धर्म बता ये हूँ सरपंच विभूपेन्द्र बलियार सिंह चर्चा मत खोसा ये गोटे सुपरिकल्पित योजना सरपंच बाबू एमती कार्य कर किसी प्रमाण अथवा कहीं साक्षी अच्छा कि अछंती धर्म बता सरपंच बाबू को गुमास्ता जहाँ को दिने सरपंच बाबू माड़ मारी मुंड फटे देते एवं भी से चिन्ह मुंडे अच्छी धर्म बता मुझे ट्रिटमेंट करने पूर्व प्रथम पुलिस को इनफर्म करती जो सरपंच बाबू रागी जाई प्रोफेसर को अनेक गाड़ी देती और मत भी कहते चिकित्सा करने चिकित्सा कर नेता हवा चेष्टा करनी ए सब घटना सत्यासत्य प्रोफेसर मंगोरा दे पाए धर्म बता मिस्टर एडवोकेट प्रोफेसर मंगरा को कारागार भीतर रखा जाऊ
प्रोफेसर मंगराज हाजिर हो, प्रोफेसर मंगराज हाजिर हो, प्रोफेसर मंगराज। केस विषय कौन जानছে केस विषय कौन जानছে କୋଉ କେସ୍ କହିଲି डॉक्टर और कंपाउंडर को हत्याकांड विषय ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତ हाँ डॉक्टर ଡାକ୍ତର ବଢିଆ ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ଟୋଟାଲ ମୋଟା ମୋଟା ଭଲ ଭଲ ପୁରା ଭଲ ଲୋକ ହେଲେ କଣ ହେଲେ କଣ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଜମା ଭଲ ପାଏ ନା ଭଲ ପାଏ ନା ଏଭଳିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭଲ ପାଏ କଥାଟା କହିଛି କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି ଦେହ ତ ଫାଟିଲା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକେ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ହେଇଗଲା ହଁ। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଡାକ୍ତର ତୁଳା ନେଇକି ମୋ ଦେହ ସାରା ଏମିତି ସବୁ ଲଗେଇଲେ ବେଟାଡିନ୍ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଲଗେଇଲେ ମୋ ଦେହ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କହିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ଜମା ଟୋଟାଲ କାଟିଲା ଆପଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ କାହିଁ ମୋର କଣ ହେଇଛି କାଟିବନି ନେବେ ଦେହ ଖରାପ ନେଇ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ହଁ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେ ମୋର ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି ମୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ତ ଖାଇକି ପୁରା ବଢିଲା ମୋ ଝାଳ ପୁରା ଗୁଟା ମୁଁ ଝାଳ ହେଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲେଇଲା ମୋ ମତେ କିଛି ଦେଖା ହେଲାନି ଡାକ୍ତର ତମେ ଗୋଟେ ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବନି ତମେ ଖଟିରେ ଶୋଇପଡ଼ ଖଟି ହଁ ସେଟା ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ହଁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ ବେଡ୍ ଶୋଇବ ହଁ ଶୋଇପଡ଼ ଆଉ ଟିକେ କମିଗଲେ କଣ ଘରକୁ ମୁଁ ଶୋଇଛି ଜଷ୍ଟ ଶୋଇଛି ଫୁସୁଫୁସୁ ଆବାଜ ଫୁସୁଫୁସୁର କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯା ମିଛ କହିଥିଲି ସତ କହୁ ଯାହା କହିବି ସତ ଏ ସତ କହିବି ମୋ ନୁହଁ। କଥା ସବୁ ବନ୍ଦ ହବ ରଖିବେ ହଁ, ବନ୍ଦ ଉପରେ ରହୁଛି। ଗୋଟେ କୁକୁରିଆ ନିଜେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଛେପ ଟିକେ ପକାଟେ କଣ ପକେଇଦେଲା ପୁରା ମରିଚ ଭାଗ ହେଇଯିବ ଫୁସୁଫୁସୁ କିଏ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲା ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ସୂତା ନାହିଁ ନା ମୁଁ ସେ ଲୋକ ନୁହଁ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବି ଜାଣିବି ବୁଝିବି ଚିନ୍ତା କରିବି ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା କହିବି ନ ଦେଖି ନ ଜାଣିକି କାହିଁ ମୁଁ ମିଛର କଣ ନ ଜାଣି ମୋର ମିଛର କଟା ଠିକ ହବ ନା ସେଟା ଭୁଲ ମୁଁ ଟିକେ କାଠେଇକି ଶୋଇଗଲି ଆଉ ଠିକ ମୁଁ କାଶି ଦେଇଛି ଆଉ ମୋ ବାପ ମୁଁ ଯେମିତି କାଶି ଦେଇଛି ଏ କିଏଟା ଲୁଗାପଟା ନେଇଗଲା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଅଛି ହଁ ଘର ପଛପଟେ ଦୌଡ଼ିଲା ତା କମ ହାଇକି ଲୁଗାପଟା ନେଇ ଦୌଡ଼ିଛି ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଏ ଗେଟ୍ ଆଗ ବାଟେ ଦୌଡ଼ିକି ଏଇ ବାଟ ପଳେଇଲା ଦେଖ কি ভয়ঙ্কর পক্ষে দুর্দান্তর পক্ষে দুর্দান্ত আছে ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗ ଯଦି তুমি କହିବ ତା ଦୁର୍ନାମ ଗାଇବ ତା ସ୍ୱାମୀ ରାଗିବ ନା ରାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଖିବ ଭାବିଲି ଡାକ୍ତର ମୁଁ କହିବି ନା କହିବିନି କହିଲେ ନା କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କହିବି କହିଲେ ନା କହିବି କହିଲେନି ହଁ କହିଲି କହିଲେ ନା କହିଲି କହିଲେନି ଭାବିଲି ଓ ଭାବିଲେ ଏକଦମ ଡାକ୍ତର କହିବି ନା କହିବିନି କହିବି ନା କହିବିନି କହିବି ନା କହିବିନି କହିଲେ ନା ହଁ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି কি ভয়ঙ্কর পক্ষে দুর্দান্ত হে তাকে তন্ত্রী চিপিকি ধরে ছাড়িবে নেই সে কম্পাউন্ডরকে ছাড়িবে নেই মারিকে পিস পিস করবি টুকরা টুকরা করবি স্যার মু স্যার প্রফেসর স্যার মু কম্পাউন্ডর নয় স্যার মু মরি যাবি স্যার তন্ত্রী চিপি চিপি আমি ধরি ধরিকি মারি দেবে যে মানে তন্ত্রী এই দৌড়ি দৌড়লে একটু মু ହେଇକି ଯାଇଛି ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମାନେ ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା ବାଉଣ୍ଡି କିନ୍ତୁ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ତୁ କିଏ ଅବସ୍ଥାରେ କିଲିବିଲି ହେଇକି ଦୌଡୁଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ तो दौड़े पड़ी जाए भाग्य बोला मैं घर दुआर मो मो भौणी बाथरूम बाथरूम घर कांदे कर मो भाई कौन है या कही जो गले कि गामछा रे हैला ହଁ ଏଇ ଗାମୁଛା ए गामछा पोछि पके गिरी परा भाई लो सोई पड़ मु रोसे कर दे खाई खाई सारी मेडिसिन खाई जस्ट सोईटा उठी ठीक 4टा बेला समय हम घर कबाट ठक 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 के गला घर कबाट के ठक ठक गला ଡକ୍ଟର ତ हां कबाट के पिछा ଚାରିଟା ठीक 4टा बेला समय ହଉ 4टा बेला समय ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି କଣ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡ ତା ସହ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆସନ୍ତି ତା ସହିତ ଓଟିଭି ଇଟିଭି କନକ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧୁ ଭୁସି ଭୁସି ମାରିବାରେ ମତେ ଜେରା ପରେ ଜେରା ଜେରା ପରେ ଜେରା ଜେରା ପରେ ଜେରା ଜେରା ପରେ ଜେରା ତ ଖାଲି କଣ ଜାଣିଛ ସତ କୁହ ମିଛ କହିବନି କଣ ଜାଣିଛ କୁହ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ସତ ଛଡା ମିଛ କହିବିନି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ତମେ ଆସିବ ସରିଗଲା
ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲା। So you tell, what does it mean? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ୟୋର ଆ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତମ ସାହୁ କଣ ସତରେ କହିଥିଲେ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ମତେ କେତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ସରପଞ୍ଚର ପୁରା ଠିକ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଆରେ ତାକୁ ତ ସଜା ହେଇଗଲା, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା। 100 ଜଣ ଦୋଷୀ ମାନେ ଖସିଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଲାଭ ଏଇଟା କଣ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ? ତମେ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି? 100% ଜଜମେଣ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତି ଏମିତି ତରବରିଆ ଭାବେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ କେମିତି? ଆରେ that is the open secret. The doctor is the real culprit. According to that, I gave my judgment. But I think something is behind the case, for which I want to reopen the case. I will go to the higher court. Higher court रे केस लड़ू लड़ू तार सजा कंप्लीट ହେଇଯିବ then ଆମ justice, ଆମ judgment, daddy ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆରେ ମା ଇଚ୍ଛା କରି କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ତ କଥାଟା ସତ ହେଇପାରିଥାଏ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଛି। ଦେନ୍ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କିଏ କରିବ? ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତମ। ଆରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତମ ତ ଅଦାଲତରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ। ମାଇ ଗଡ୍, ତୁ କାହିଁକି ମତେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କହୁଛୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହଁ। Shut up! I say you shut up! ତୋର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମୁଁ ହଉଛି ତୋର ଡାଡ୍। ଆଉ ଆପଣ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି I am an advocate. ଆଇନର ପାଠ ମୁଁ ବି ପଢିଛି। ଆଇନର ସୀମା ପରିସୀମାକୁ ମୁଁ ବି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। My God! ତୋତେ ଓକିଲାତି ପାଠ ପଢି ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି ୟାର। କିଏ? ଆରେ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ବାବା ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୁଡ୍। ନାଇଁ ଆନନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ତମର ଆଉ ନେହା ଭିତରେ ଯୋଉ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ହେଇଛି এটা কোনো কম্প্রোমাইজ ହେଇପାରିବ? ହବନି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଜି ନଷ୍ଟ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ନାଇସ୍। ନେହା ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ତାଛଡ଼ା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ନେହା ଏମିତି ଏକ ଝିଅ ଯିଏକି ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରେ, ମିଛ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। ଆଉ ହଁ, କରପ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକ ଘୃଣା କରେ। ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରେନି, ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରେ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇ ତାଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ ବନାନ୍ତ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଘରକୁ ନେଇଛି। ତମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଆରେ ମା, ଝିଅଟେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ବାପ ଗୋଟେ ହଉଛି କୁଣିଆ। ଆଉ ସେ କୁଣିଆଟା ସାରା ଜୀବନ କୁଣିଆ ହେଇ ରୁହେନି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେ କଥା କହିଲେ ମା, ଘର କରିଦେଲେ ଏମିତି ମାନ ଅଭିମାନ ହେଇଥାଏ। ତାର ପୁଣି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଦାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ଝିଅ ଯଦି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ନ କରେ କହୁଛ କଣ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି? ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇବି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିଲେ ବି 25 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ରହୁଛେ। ଏ ଘରେ ଅଭାବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଅଭାବ କେବଳ ଏତିକି ଉଚିତ ବିଚାର ଆଉ ଉଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୋ ବିଚାର ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ଆମେ ଯଦି ବିଚାରପତି ଉଚିତ ବିଚାର କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇବି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିଲେ ବି 25 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ରହୁଛେ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଆମର ତା ବାହାଘର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଏଇଠି ଆମରି ପାଖରେ ରହୁଛି। ଏ ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଘରେ ହଜି ଯାଇଛି। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ମୁଁ ନେହାକୁ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଆରେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ମୋ ଆଦର୍ଶରେ କରିଛି। ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ
ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ବି ଘୋଡ଼ା କରେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଯିଏ ବୁଝିପାରେ ନା ସେ ମଣିଷ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ତମେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ମୋ କଥାର ଅର୍ଥଟା ଠିକ ବୁଝୁଥିବ। ନେହା ସେଦିନ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ମୁଁ ତମ ମୁହଁରେ ହାତ ଉଠେଇଥିଲି। ସେଇ ଦିନରୁ ତମେ ଆସିଛ ଯେ ଆସିଛ। ସତରେ ସତରେ କଣ ତମ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇନି? ରାଗ ନୁହେଁ, ଅଭିମାନ। ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦଉନଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ କଣ କୁହାଯିବ ତମେ କୁହ। ଆରେ ମା, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିବେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ମାନେ ଅନୁତାପଟା ହଉଛି ମଣିଷର ବଡ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଅନୁତାପ କରିସାରିଲେଣି, ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିସାରିଲେଣି। ଜଣେ ବାପ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ମୋ ଝିଅ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଣିକି ଡିସିସନଟା ତୋ ଉପରେ। ନେହା ତମେ ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟ ଯିବ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତମକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବାଧା ଦେବି। କୁହ ଏବେ କଣ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ? ମୁଁ ତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଷ୍ଟର। ମୋର ମାସକୁ ଦରମା 5,000। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3,000 ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବି କେମିତି? ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବି। କଣ କହିଲୁ ତୁ? ଖାଇଲୁ? ଏବେ ମରିଯିବୁ ରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷୀ। ଖାଲି ପେଟରେ ରହିଲେ ଦେଶିକି ବାହାରିବ, ଦୁନିଆ ରୋଗ ବାହାରିବ। ଏ ତୁ ଖାଇଲୁ? ତୁ ଖାଇଲୁ? ମୁଁ ଖାଲି ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ତୁ ଖାଇକି ଆସିବୁ। ତାପରେ ଭାଇ ନା ପଇସା ନବା ଲାଗିଲି ତା ପଇସା ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଲୁ? ଜିନିଷ ତାକୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ବାପା ପୁଣି କଥା ଲାଗା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ବୁଝେବି? ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ କଥା ମୁଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ନେଲେ ହେଲା। ପୁଣି ସାମାନ ମତେ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? କିଛି ହଉନି। ହଳେ କେମିତି ଯାଇଛୁ? ତୁ ଖାଇବୁ କେମିତି, ଗାଧେଇବୁ କେମିତି? ମୋରି ପାଖରେ ସବୁ କାମାଳିଆ ଅଛି କି କେମିତି ଜଣାବେ? ମୁଁ ଭାରି ଦୟାବନ୍ତ ଲୋକ। ନା ସେଟା କଣ ତ ଆହୁରି 3,000 ଟଙ୍କା। ଯା ଇଏ 200 ଟଙ୍କାର ଜଳଖିଆ ଖାଇବୁ। ବୁଝିଲୁ? ଇଏ 3,000 ଟଙ୍କା ଲୁଗା ପଟା କିଣିବୁ। ଆଉ ଆମର ଆସିବୁ। ପାଇଲା ବେଳକୁ ରହିଗଲୁ। ହିସାବ ଦଉନୁ ତୋପରେ କେତେ ହେଲା? ମୁଁ ଦେଲି ଇଏ ଦେଲି 3200 ଆଡଭାନ୍ସ 3,000। ତା ଭିତରେ 6,200 ମାସ ପଡ଼ିବ ତ ନେବି। ମୁଁ ତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଷ୍ଟର। ମୋର ମାସକୁ ଦରମା 5,000। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6,200 ଦେବି କେମିତି? ଯେତିକି ଦିନ ଟଙ୍କା ଇଏ ଆସିକି ମୋରି ପାଖରେ ହାବୁଡେ ତ ଦରମା ପାଉଛି 5,000। 6,200 ଦେଇପାରିବେନି। ଇଏ ମା କଣ କରିବା? ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିସ୍ତି କରିଦିଅ। ଠିକ ଦେଖିଛୁ ମୋ ଝିଅ ବୁଦ୍ଧିକି। ମୋ ଝିଅ କହିଲା ବୋଲି ତ ଗୋଟେ କିସ୍ତି କରିକି 3200 ଟଙ୍କା ନେବି। ଏ 3200 ଟଙ୍କା 16 ମାସରେ 300 କରିକି ମାସକୁ ସୁଝିବି।
ବୁଝିଲୁ 16 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ 1200 ଦେବୁ 16 ମାସ ପରେ ମାସକୁ 1000 ଦେବୁ ହେଲା ମୁଁ ହିସାବ କରି 16 ମାସ କରିବୁ ହଁ ହଁ ସେ ରହିବେ ନା ଯଦି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ସେ କହିବି ବୋଲି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତାକୁ ତା ଘର ଖୋଲିଦେବୁ ସେ ରହିବ କୋଉ ଘର ଖୋଲିଦେବି କେବଳ 14 ନମ୍ବର ଘର ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଘର ଫିଲପ ହେଇଯାଇଛି ତ ବେଳା ଭଲ ମୁଁ ସେଇ ରୁମରେ ରହିବି ହଁ ହେଲା ସେଇ ଘର ଖୋଲିଦେବୁ ଏବେ ତୁ ତ ଚୁଲି ଦେବା ଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ତୁ ଖାଇବୁ କି ବାପା ଆମର ତ ଗ୍ୟାସ ଥୋଇନି ତାଙ୍କ ସେ ସେଥିରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ ରାଗିଛୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛୁ କି କଣ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଲାନି ଦେଲି 200 ହଁ। ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଲାନି ଦେଲି 3000 ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିକି ମୁଁ କଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ ହେବି ଏ ଟୁକା ମୋ ପାଇକିନା ପଛ ଗୋଟେ 3ଟା ଇଟା ପଡ଼ିଛି ସେ ଇଟାରେ ଚୁଲି କରିବୁ କାଠରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ମାସ ପୁରିବ ତ କାଠ ପଇସା କାଠ ପଇସା ଦେବେ କାହିଁକି ଦେବେ କାଠ ପଇସା ଏତେ ପଇସା ଥାନ୍ତା କାଠ ପଇସା ଛାଡିଦଉନା ଯାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କଣ ଜୈନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଦେଇଛି ହଁ। ତଥାପି କାଠ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଉ ହଁ ମୁଁ କାମ କରିଦେବି ତମ ସହିତ ଗତି ଦରକାର ସମୟ କୁଆଡେ ଯିବ କି ଭାଗବତ ପଢା ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ପାରାୟଣ ବୁଲି ଆଇଲେ ଆଉ ଏଇ ବୟସ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବୁଝିବି କି ହଁ। ବୁଲି ବୁଲି ରହିବ ଆଉ ଟିକେ ବାବା ଭାଗବତ ବୁଲି ଆସ ଆସନ୍ତୁ ବାପା ଜୁହାର ହେବି ବାପା ଭକ୍ତି ଆସିଲା ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ଲାଗି କେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ କରୁଛୁ କହ ମୋ କହିବା କଥା ବେଳା ଆଣି ପଳେଇ ଆସିବ ଭଲ ବଢିଲା ଝିଅକୁ ଘରେ ଚଳିକି ଯାଉଛି তোমার বেশি দিন রইবি কবে পয়সা খোলদাও রয়েছে হ্যাঁ আরাম রয়েছে খাইছিবু এটা মাস পুড়িয়ে 1200 দেবো হ্যাঁ নদেলে মতো কিনে না হ্যাঁ আরাম রইবি ମୁଁ କାହା ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁଛି ସମସ୍ତେ ତୁ କଣ ଆରାମ ରହିଲେ ବାଜରେ ଅନେଇଲ ସେ ସିପାଇ ସାନ୍ତା ଭଳିଆ ଜମା ହବନି ବୁଝିଲ ନା ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ କାଟିକି ଅଛି କଲରୁ କଲରୁ ଖାଇବ ନହେଲେ ଯିବ ଫୋଟୋ ମିଟିଂ ଅଛି ମୋତେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଆପଣ ତ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଳେଇବେ ହେଲେ ଏଇ ମ୍ୟାଡମ ପାଇଁ ରାତି ରଖିବୁ ହାତ ଧରି ରଖିଦିଅ କଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି ମ୍ୟାଡମ କାଲି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ସକାଳେ କୋର୍ଟକୁ ନେଇଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ତମକୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେୟା କର ମାଉସୀ ଡରୁଛୁ ଡରୁଛୁ ନାଇଁ 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 ଡରିବେ କି ଦରକାର ନାହିଁ କି ଦରକାର ନାହିଁ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବେ ସିଧା ଲକ୍ କରିବେ କିଛି ଦରକାର ତାପରେ ମୋର ଆଜି ରାତି ସାରା ସାମ୍ନା ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ରାତି ସାରା ଡ୍ୟୁଟି କରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବି ଆଉ ତମ ପୁଅ ପାଇଁ କଫି ବୋତଲ ଆଣିବି ହେଲା Thank you.
ଅଛି ଦିଟା ଛୁଆ। ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଦିଟା ଛୁଆ। ତମର ତାର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଆଉ? ଅନେକ କଥାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବନି। ନା। ମୋ ବାପା ଯୋଉ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେନି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ୟାର ବି ହେଇପାରିବନି। ମାଧୁରୀ, କଣ? ତୁ ଜମା ସେ କଥା କଣ? ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଦେଖିଛି ନା, ମାଧୁରୀ ଦେଖିଛି ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସବୁ ମିଛ କଥା ଗୁଡା। ଅନେଇଲୁ, ତୁମ ପୋକ ସୁନ୍ଦା ଫୁଲ, ମୁଁ ତ ପାରଡ଼ା ପୋକ, ତୁମ କଅଁଳ ମାଉଁସ, ମୁଁ ତ କାମୁଡ଼ା ପୋକ। ତତେ ମୁଁ ଗଳେଇ 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 ଆଉ ତତେ ଦେଖିଲେ ନା ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ବୁଝିଲୁ ମାଧୁରୀ, କଣ? ତତେ ମୁଁ ଯୋଉ ଥର ନ ଦେଖୁଛି ମୋ ମିଟର କଣ୍ଟା ପୁରା ଡାଉ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସବୁ ଓକେ। ମୋର ଦିନ ଘର ଭଡ଼ା ତ ବାପା କହିବେ ତ ଘରଟା ଠିକ କର। ହଁ। ଘର ଭିତରେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ? ଘରକୁ କିଏ ଆଇଛି କି ଲୋ ମା? ହଁ ବାପା। କିଏ ଲୋ? ବେଲାବାଲା ନା ନେଲାବାଲା? ନେଲାବାଲା ବି, ନେଲାବାଲା ବି। ଲୋ, ଯଦି ବେଲାବାଲା ଆଇଛି ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖ ଲୋ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ତମେ କିଏ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ବାବା, ମୋର ତ ଘର କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ହେ ନା, ମୁଁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହଁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଷ୍ଟର। ଏ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତୁ କୁଚିନି ସେଣ୍ଟର ମାଷ୍ଟର, ଇଏ କେମିତିକା ନାଁ ବେ? ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ 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 ଟାଇପର ନାଁ ସବୁ। ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲୁ। ମୋ ବାପା ଇଞ୍ଜିନିୟର। ବାପା? ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଙ୍ଗରାଜ। ସେ ସରପଞ୍ଚ ଗୁମାସ୍ତା ଥିଲେ। ମୋ ବାପା ମା ଏକାଦିନ ମରିଗଲେ, ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ? ଆମେ 3 ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। 3 ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। ଆମେ ଯାଆଁଳା। ଯା। ଆମେ 3ଟା ଯାକ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ଆମେ ସବୁ ଯାଆଁଳା। ପୁଣି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆମେ 4ଟା ଛୁଆ। ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ 4ଟା? ହଁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ 3 ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। ଏ କୁକୁର ନା ଘୁଷୁରୀ? କଣ ବେ? ଏ ମଣିଷ କଣ 4ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ? ଆମେ ଯାଆଁଳା 3-4ଟା। ତୋ ବାପାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତୋ ବାପା ବିହନ ମାନେ ମତେ କହିଲୁ, ତୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ନାଁ କଣ ସବୁ? ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣ ତ। ମୋ ବଡ ଭାଇ ହଁ। ପ୍ରଫେସର। ବଡ ଭାଇ ପ୍ରଫେସର? ନା ନା, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର, ସେ ପ୍ରଫେସର ନୁହଁ। ଆଉ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ପ୍ରଫେସର ମଙ୍ଗରାଜ। ସେ ବି ସରପଞ୍ଚ ଗୁମାସ୍ତା ଏବେ ଅଛି। ବ୍ରେକ୍। ବାପା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଙ୍ଗରାଜ, ସରପଞ୍ଚ ଗୁମାସ୍ତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ପ୍ରଫେସର। ପ୍ରଫେସର। ସେ ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ଗୁମାସ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ବୁଝିଗଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତା କହିଲା ଦିଆଇ ଛାଇ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଦିଆଯିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିଆଯିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଡିଆଇଜି ମଙ୍ଗରାଜ। ସେ ତ ଥାନା କନେଷ୍ଟବଳ। ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ, ନା ସବୁ ମୋର କାମ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ତା କହିଲା ସପିଂ ମହଲ। ବିରାଟ ବଡ ସପିଂ ମଲ୍ ଥିବ। ଆମର ସପିଂ ମହଲ ଜମା ନାହିଁ। ମୋ ଭଉଣୀ ନାଁ ହଉଛି ସପିଂ ମହଲ ମଙ୍ଗରାଜ। ତା କାମ ହେଲା ଆମ ଘର ରୋଷେଇ ବାସ ଯେତେ ଖୁଡଖାଡ ସଫାସଫି ଦାୟିତ୍ୱ ତାର। ପୁରା ବାଛିକି ତ ବାପା ନାଁ ଦେଇଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସବା କହିଲା ତ ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଣ୍ଟର ମାଷ୍ଟର। ପୁରା ଛାଟ ଆଇଛୁ ଆଉ। ବାପା, ତୁ ଯୋଉ ଆଶାରେ ଆସିଛୁ, ତୋ ଆଶା କେବେ ପୂରଣ ହବନି ରେ ବାପା। ତତେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଏ ଚୈନ ମହାନ୍ତି ତତେ ଘର ଭଡ଼ା ନ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି, ଏଇ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ହଉଛି କଣ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେନି? କାହିଁ ଦେବେନି? କଣ ପାଇଁ ଦେବେନି? କାହିଁକି ଦେବେନି କହିଛି। ତୁ ଜାଣିଲୁ ବୋଧେ କିଛି? ନା। ମୋ ନାଁ କଣ କହିଲୁ? କଣ? ଚୈନ ମହାନ୍ତି, 40 ବଖରା ଘର ମାଲିକ। ଏ ଘରକୁ ଯିଏ ଭଡ଼ା ନେବାକୁ ଆସେ, ହଁ। ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଆଗରେ ପଡିଛୁ। କଣ ଲେଖାଇଛୁ? ଲେଖାଇଛି ବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଭଡ଼ା। ବାସ୍। ସେଠି କେବଳ ବିବାହିତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦିଏ। ହଁ। ତୋ ଭଳିଆ ଅଭଡ଼ା ଟୋକାକୁ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦିଏନି। ଆଉ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ତୁ ତ ବାହା ହେଇନୁ। ହେ ନା ଛେ, ଏଇଠି ଆଖି ଧୋକା ଖାଇଗଲା। ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି।
ବାହାରିଛୁ ଆଉ ତୁ ଯଦି ବାହାରିଛୁ ତ ପିଲାପିଲି ଦେଖନି ଦିଟା କହିଲ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ସେ ତ କହୁଛି ଦିଟା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ତିନିଟା ବାପା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେନି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତମେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସେ କହିଲେ ହଁ ମାନେ ବାହା ହେବା ଲୋକ ମୋ ଆଗ ଘରେ ଦେବେ ନହେଲେ ମନା କରିଦେବେ ପୁରା ବାହାରିଟା ନେଇଛୁ ବାପା କଥା ମାନିକି ସେ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତିନିଟା ଛୁଆ ସେଠି ମୋର ଦିଟା ପୁଅ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧାର ଅଛି ସେ ତଳକୁ ଆସି ମୋର ହବ କଣ ମାନେ 3 ନମ୍ବର କରିଛି ଆଉ ହଁ। ହଉ ଯଦି ତୋର 3 ନମ୍ବର କରିଛି ତ ଶ୍ୱଶୁରଟା କୋଉଠି ବାବର ବାବୁ କୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୁରା ନୁଣି ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା ଇଲିଶ ପୁରା ଛାଟାଟା ନେଇକି ତୁ ଆଇ ଆଉ ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ ଭାଗ୍ୟଟା ନେଇଯାଇଛି ତୁ ତ ବିରାଟ ମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଦି ଆଉ ତୁ ତ ବାହା ହେଇଛୁ ତୋ ତ ପ୍ରେମୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଅସୁବିଧା କଣ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ ଘର ପିନ୍ଧା ତୁ ରହିବୁ ଯା ତ ପିଲା ନେଇକି ନେଇ ଆସିବୁ ଠାକୁର ଦେଇକି କାନ୍ଦିଲି କଣ ସେ କାନ୍ଦିଲାନି କରିବୁ ସିଏ